السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أحمد ربي أبلغ حمد وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من ولاهم إلى يوم يقوم الناس لرب العالمين. أما بعد، اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن من اتقاه وقاه وأرشده إلى النهج القويم ورزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون، ما أكثر نعم الله على عباده، وأعظم نعمة أنعم الله بها على هذه الأمة هي إرسال رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لإخراجها من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان والهداية. فيجب على كل مسلم صادق في إيمانه أن يعرف شيئا من حياته وسيرته صلى الله عليه وسلم. فإليكم معشر المسلمين نبذة من سيرته صلى الله عليه وسلم.
لقد ولد صلى الله عليه وسلم يتيما بمكة يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول عام الفيل، فسماه جده عبد المطلب محمدا ليكون محمودا في السماء والأرض. وفي 6 من عمره توفيت أمه وهي راجعة من المدينة بالأبواء، فكفله جده عبد المطلب. وفي 8 من عمره توفي جده عبد المطلب، فكفله عمه أبو طالب، فكان فقيرا فوسع الله رزقه. لقد رعى صلى الله عليه وسلم غنما لأهل مكة، واشتغل بالتجارة لسيدة خديجة. وفي 25 من عمره تزوج بسيدة خديجة، وكان جميع أولاده منها إلا إبراهيم، وكان معروفا بين قومه بجميع خصال الحميدة حتى لقبوه بالأمين. ولما بلغ 40 من عمره بعثه الله سبحانه وتعالى بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا. ولم يكن طريقه ممهدا، بل كان محفوفا بالمخاطر، لأن أهل الجاهلية لما سمعوا دعوته وعلموا أن دعوته سهم مسدد إلى كب الجاهلية ونعي لها، فدافعت عن تراثها وأجلبت على الداعي صلى الله عليه وسلم بخيلها ورجلها. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فمن هنا حدث التعذيب والاضطهاد، فمكث صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة هو وأصحابه تحت التعذيب، يدعو إلى توحيد الله، لا يصنيه أذى ولا يلويه كيد ولا يلتفت إلى إضرار، حتى أمره الله بالهجرة إلى المدينة، فهاجر صلى الله عليه وسلم. ولما استقر بالمدينة كان أمامه 3 تحديات. الأولى المنافقون، فكان عملهم إثارة الفتنة والخلافات بين المسلمين ونشر الشائعات والأكاذيب والمؤامرات مع الأعداء من اليهود والمشركين. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل منهم ما أظهروا ويترك ما أبطنوا ويتحفظ منهم. التحدية الثانية اليهود. وأما اليهود فقد كتب الرسول صلى الله عليه وسلم العهود والمواثيق معهم، وحث المسلمين على خير المعاملة معهم، إلا أنهم غدروا به وخانوه وحاولوا قتله عدة مرات، وعند ذلك أكلاهم صلى الله عليه وسلم من المدينة. التحدية الثالثة مشركو مكة وأولفاؤهم الذين أخرجوه من مكة وأرادوا قتله، فقد حاربهم رسول صلى الله عليه وسلم يوم له ويوم عليه، حتى إلى رمضان سنة 8 من الهجرة فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وانتصر عليهم بعد صبر وتحمل للمشقات. أيها المسلمون، بعد فتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا، وسمي العام 9 من الهجرة عام الوفود. وفي سنة 10 من الهجرة حج صلى الله عليه وسلم حجته الوداع، وتوفي في سنة 11 من الهجرة في يوم الاثنين 12 من ربيع الأول، بعد أن أكمل الله به دينه وأتم عليه نعمته
ورضي له بالإسلام دينا وعمره 63 سنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه كان للأوابين غفورا. L'ange Allah qui a envoyé son messager avec la religion de la vérité et de lui demander d'appeler les gens vers cette religion. Nous prions sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui que Allah lui a envoyé comme une miséricorde pour l'univers. C'est sa famille, c'est ses compagnons, c'est tous ceux qui suivront leur chemin jusqu'au jour de la rétribution. Créé Allah, chers frères musulmans, sache que celui qui va observer la crainte d'Allah, tu seras protégé par Allah et tu seras guidé vers le droit chemin. Tu trouveras la subsistance dans le moyen sur le moyen que tu ne le penses pas. Chers frères musulmans, Allah a plusieurs grâces sur ses serviteurs. Allah a plusieurs mérites sur ses serviteurs. Mais le plus grand de ces mérites-là, c'est l'envoi de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour faire sortir cette communauté dans le ténèbre de la mécréance vers la lumière de la foi et de la guidance. C'est pour cela, il est obligatoire si chaque musulman qui est véridique dans sa foi de connaître une partie de la vie, de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères musulmans, voici une partie de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est né orphelin. Oui, il est né orphelin. Son père était déjà mort. Le prophète est né orphelin à la Mecque un lundi, le 12 du 3e mois dans le calendrier lunaire, le mois nommé Rabi'ul Awwal. Il est né dans l'année de l'éléphant, l'année dans laquelle Abraham a envoyé une armée pour aller détruire la maison sacrée. Et son grand-père, Abdul Muttalib, lui a donné le nom de Mohammed pour qu'il y soit loué dans le ciel et sur la terre. Lorsqu'il avait 6 ans, sa mère est décédée. Lorsqu'il avait 6 ans, sa mère est décédée. Le moment qu'elle revient de Médine, dans un endroit qui s'appelle Aboua, son grand-père Abdul Muttalib l'a pris en charge. Et le moment qu'il avait 8 ans, son grand-père est décédé. Et son oncle Abu Talib l'a pris en charge. Il était pauvre. Allah l'a rendu riche. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi
les moutons pour les habitants de la Mecque. Il a fait aussi le commerce pour les dames Khadija. Lorsqu'il avait 25 ans, il a épousé la dame Khadija. Tous ses enfants viennent de Khadija, sauf Ibrahim. Il était connu au milieu de ses peuples avec tous les bons comportements. Je sais qu'il était nommé le véridique. Lorsqu'il avait 40 ans, Allah lui a envoyé comme annonciateur et avertisseur et d'appeler les gens vers la religion de la droiture. Et le task pour les prophètes n'était pas facile. Le chemin n'était pas facile. C'était entouré avec les dangers. Parce que les gens, les Quraysh, lorsqu'ils ont entendu l'appel des prophètes, ils ont bel et bien compris que l'appel des prophètes, c'est une flèche qui vise leur religion, qui vise leur tradition. Ils ont défendu leur tradition. Ils ont regroupé leurs cavaliers, leurs armées pour combattre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et toute personne qui va le suivre. Oui, les notables, certains notables parmi eux sont partis de demander aux gens d'être endurants, d'être patients sur leur religion et d'être endurants, d'être patients sur leur divinité. Et la religion que Mohammed est venu avec, c'est un complot contre nous. C'est là-bas, il y a eu la persécution. C'est là-bas qu'il y a eu les tortures. Oui, il y a eu les tortures. Celui qui va rentrer dans l'islam, tu seras réellement, tu seras torturé. Tu seras persécuté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est resté 13 ans dans la persécution, dans les tortures. Il est resté 13 ans en train d'appeler les gens vers Allah seul, de lui adorer sans lui associer. La persécution, les complots, les tentations ne lui empêchent pas de continuer. Jusqu'à ce que Allah lui a ordonné de faire l'immigration vers Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui ainsi que ses compagnons, ont fait l'immigration vers Médine. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu stable à Médine, il y avait trois défis devant lui. Il y avait 3 défis devant lui. Le premier défi, c'était les hypocrites. Et le travail des hypocrites, c'était d'allumer le feu de la tentation et la division entre les musulmans. Et le travail des hypocrites, c'était de publier les rumeurs et le mensonge dans la société. Et leur travail, c'était de faire le complot avec les ennemis des musulmans, comme les juifs, comme les associateurs de la Mecque. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a accepté ce qu'ils ont montré que nous sommes des musulmans. Il a accepté cela. Ce qu'ils ont caché, le prophète a laissé. Lui-même il sait réellement que celui-ci c'est un hypocrite. Lui-même il connaît. Il connaît tous les hypocrites parmi ses compagnons. Il connaît tous ces hypocrites-là, il connaît. Mais le prophète les a laissés.
il accepte ce qu'ils ont prononcé, de laisser ce qui se trouve dans leur cœur. Mais il se protégeait de eux. S'il a envie d'aller combattre les gens vers l'est, il va dire je vais partir vers l'ouest. Vers sud, il va dire demain je vais partir vers nord. Et le deuxième défi, c'était les Juifs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conclu un accord avec les Juifs. Il a demandé aux musulmans de bien traiter les Juifs. Mais les Juifs n'ont pas tenu à leur promesse. Les Juifs, ils ont tenté plusieurs fois de lui assassiner. C'est pour cela que le prophète les a délogés de Médine. Le troisième défi, c'était les associateurs de la Mecque. Oui, les associateurs qui ont fait sortir le prophète de la Mecque. Les associateurs qui voulaient tuer, assassiner le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a continué de les combattre. Il y a des jours, les prophètes vont triompher sur eux, et il y a des jours, ils vont triompher sur le prophète. Jusqu'à le 8e année, jusqu'à dans le Ramadan de 8e année de l'immigration, le prophète a conquéri la Mecque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a conquéri la Mecque. Le prophète a triomphé sur les associateurs. Après avoir supporté la persécution, les tortures, après avoir d'être endurant et patient, la 8e année, la fin de la 8e année de l'immigration, Allah lui a donné la victoire. Après la conquête de la Mecque, les gens sont rentrés en islam en groupe. Les gens sont rentrés en islam en groupe jusqu'à ce qu'on a nommé la 9e année de l'immigration l'année de la délégation. L'année de la délégation, c'est l'année de 9e année de l'immigration. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont convertis, sont rentrés à l'islam. Et le 10e année de l'immigration, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait son unique pèlerinage, le pèlerinage des dieux. Et dans le 11e année de l'immigration, un lundi, le 12 du mois de Rabi al-Awwal encore, le prophète est décédé. Il est décédé le même jour, les mêmes dates, dans le même mois. Il est décédé le 12 du mois de Rabi al-Awwal, un lundi aussi, après avoir bien transmis le message, après avoir orienté les musulmans vers le droit chemin, après avoir supporté les tortures, mais le moment qu'il a eu la victoire, il n'est pas vécu. Le temps qu'il a vécu, cela ne dépasse pas 2 ans. Oui, il a passé toute sa vie dans les difficultés. Le jour que Allah lui a donné la victoire, c'était le 8e année de l'immigration. Après cela, le prophète n'est pas vécu 3 ans. Il est décédé, il avait 63 ans. Voilà certaines parties de la biographie de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam
Nous demandons à Allah de nous orienter vers le droit chemin et de nous pardonner et de nous faciliter de suivre sa tradition. فإنه نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد. اتقوا الله عباد الله، واعلموا أن حياة النبي صلى الله عليه وسلم مملوءة بالدروس والعبر. أيها المسلمون، لقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم صنوف العذاب والمؤامرات. لقد وضع سل الجذور على ظهره وحصر هو وأصحابه وآله في الشعب حتى أكلوا ورك الشجر، ورمي بالحجارة حتى سال الدم على رجليه، وربط الحجر على بطنه من الجوع، وسج وكسر رباعيته وسمم، ورمي زوجته الشريفة أم المؤمنين بالزنا، ودفن جميع أولاده إلا فاطمة الزهراء، وهو سيد المرسلين وسيد ولد الآدم وإمام المرسلين، وأول من ينشق عنه القبر، وصاحب الشفاعة العظمى، وصاحب مقام المحمود، وصاحب الكوثر، وأمته أول من يدخل الجنة. لذا لما رأى عمر بن الخطاب أثر الحصير في جنبه بكى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا عمر؟ فقال: يا رسول الله، إن كسرى وكيسر فيما هما فيه. فقال صلى الله عليه وسلم: أما ترضى أن يكون لهم الدنيا ويكون لنا الآخرة. Allah Ta'ala, le Seigneur de l'univers, la paix et la bénédiction soient sur les messagers. Créés à la chère frère musulman, sachez que la vie des prophètes Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est pleine des enseignements et des méditations. Chers frères musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu dans sa vie plusieurs sortes de la persécution, plusieurs sortes de la torture et plusieurs sortes de complots. On a mis le boyau, les boyaux de chameau sur son dos le moment qu'il priait. Oui, le prophète, on lui a mis dans l'embargo, lui avec ses compagnons et ses parents, jusqu'à ce qu'ils ont mangé les feuilles des arbres. Lui, le prophète, on l'a pillé jusqu'à le sang est coulé sur ses pieds, de lui lancer les cailloux, de lui blesser jusqu'à ce que le sang a coulé sur ses pieds. Oui, le prophète a attaché la roche sur son ventre à cause de la faim, où il n'y avait pas la nourriture. Pour qu'il trouve la force pour se tenir debout, il a attaché la roche, la pierre, sur son ventre pour se tenir debout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a blessé, ses faces et ses 4 dents étaient cassées. On l'a empoisonné. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont formulé le mensonge. C'est sa femme qu'elle a fait la fornication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enterré tous ses enfants, sauf Fatima Zahra.
tous les enfants du prophète sont décédés devant lui-même. Il a enterré tous ses enfants. Celle qui est restée derrière lui, c'est Fatima. Elle a vécu seulement 6 mois. Et le prophète, c'est le meilleur fils d'Adam. Et le prophète, c'est le meilleur messager. Et le prophète, c'est l'imam des messagers. Et le prophète, c'est la première personne qui va sortir dans sa tombe au jour de la résurrection. Et le prophète, celui qui va intercéder au jour de la résurrection. Et le prophète, une grande place qui se trouve dans le paradis, c'est pour lui. Et le prophète, celui qui a le fleuve le jour de la résurrection, nommé Al-Kawthar. Et le prophète, c'est sa communauté qui va rentrer premièrement dans le paradis. Regardons ce que le prophète a eu dans sa vie comme les persécutions, comme les tortures. Mais il a supporté tout cela. C'est pour cela un jour, lorsque Omar radiallahu anhu a vu les traces de la nappe du prophète sur son côté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dormait sur la natte. Lorsque le prophète s'est réveillé, Omar a vu les traces de la natte au côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur le flanc du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque Omar a vu cela, Omar a commencé d'écouler larmes. Oui, Omar a commencé d'écouler larmes. Et le prophète lui a demandé, pourquoi tu es en train de pleurer? Et à nouveau le prophète, il faut regarder le Kisra, c'est le nom du roi des Perses. Et le Kaysar, c'est le nom du roi des Romains. Le bonheur qui sont dedans, le bonheur que Allah les a donné, de regarder toi les messagers, le meilleur créature. Tu dors sur les nattes jusqu'à cela, mais les traces sur ton front. Lorsque Omar a dit cela, le prophète a dit à Omar, Ama tarda an yakuna lahum dunya wa yakunu lana al-akhirah. Omar, tu n'acceptes pas que la vie la vie présente soit pour eux et la vie de l'au-delà soit pour nous. Oui, Omar, nous cherchons la vie de l'au-delà. Ce n'est pas la vie présente. Voilà certaines tortures que le prophète a subies dans sa vie. Chers frères musulmans, nous prions Allah comme les témoins que nous aimons son prophète. Oui, nous aimons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À cause de son amour, nous avons choisi sa parole au-dessus de la parole de n'importe quelle personne. Oui, nous aimons le prophète. Sa parole chez nous est plus grande. Si le prophète a dit, on ne regardera jamais la parole d'une autre personne, quelle que soit la place de cette personne. Oui, ça cause l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes comme ça. Oui, si tu nous demandes de faire quelque chose dans cette religion, on te posera la question, est-ce que le prophète a fait? Oui, si la réponse est oui, oui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. On va faire jusqu'au bout. Mais si c'est le contraire,
même celui qui a dit c'est là, quelle qu'en soit sa place, le prophète, c'est le plus aimé chez nous. Oui, nous aimons les prophètes. À cause de cet amour, nous suivons sa tradition. Oui, lorsque nous prions, on va dire de prier comme le prophète a fait. Si nous portons les habits, on va dire de ne pas dépasser la limite que le prophète a montrée. Oui, nous gardons nos barbes parce que le prophète a gardé. Nous suivons le chemin tracé par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour confirmer son amour. Oui, à cause de l'amour des prophètes, nous avons laissé les innovations. Les innovations dans la religion, nous avons laissé. Parce que le prophète a interdit les innovations. Il a interdit le bid'a dans la religion. Oui, à cause de l'amour des prophètes, nous avons laissé les innovations. Pourquoi? Parce que le prophète a interdit. Oui, nous aimons réellement le prophète. C'est pour cela nous ne faisions rien dans cette religion sauf ce que le prophète a montré à légiférer. Tout ce que le prophète n'est pas montré n'est pas légiféré. Même tous les créatures de la vie ne savent pas vont se réunir de le faire. Nous serons à côté. Nous serons à côté. Mais lorsque on va parler sur l'amour des prophètes, de suivre sa parole, de faire ses recommandations, nous serons premiers. Nous serons premiers. C'est pour cela de dire aux autres, oui, nous aimons le prophète. C'est à cause de cet amour, on a refusé de faire l'innovation. C'est à cause de cet amour, nous suivons sa tradition. C'est à cause de cet amour, à chaque moment si tu vas dire quelque chose dans cette religion, on te pose la question où est la preuve. On ne te dira jamais, chez nous on fait comme ça. Notre chef a dit, et dans notre pays c'est comme ça. Non. On va dire c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui a dit. Oui, c'est ça qui est notre amour réel. Et cet amour restera avec nous. Oui, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire vivre avec cet amour. De nous faire vivre aussi la tradition de notre prophète. Et le jour que la mort vient, que cela nous trouve aussi la tradition de notre prophète. Nous demandons à Allah le Très-Haut, le jour de regroupement, les jours que les gens vont sortir dans les tombes, de nous mettre dans le groupe des gens qui ont suivi la tradition de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Oui, le prophète, nous savons réellement que tu as dit dans ton hadith, que tu es véridique. Oui, tu as dit dans le hadith, Al-Mar'u ma'aman ahabba. Tu as dit, tu es véridique, que l'être humain sera au jour de la résurrection avec la personne que tu aimes. Oui, nous déclarons ici que nous aimons le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On demande à Allah le Très-Haut, on demande à Allah le Très-Haut d'être avec lui dans le paradis. Oui, nous savons réellement ce qu'il a fait dans la religion, on ne peut pas le faire. Ce que ses compagnons ils ont fait, on ne peut pas. Mais nous avons la certitude de cette parole-là qu'il a dit, qu'au jour de la résurrection, tu seras avec les gens que tu aimes. Nous demandons à Allah de nous regrouper avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma wahidu sufuf al-muslimin.
واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم وحد صفوف المسلمين واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم من أراد بالإسلام وبالمسلمين سوءا فاشغله في نفسه. اللهم إنا نجعلك في نورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم إنا نسألك في هذه البلدة قرارا وأمنا. اللهم إنا نسألك في هذه البلدة قرارا وأمنا وسائر بلاد المسلمين اللهم إنا نسألك أن تجعل الأمن والاستقرار في مالي. اللهم إنا نسألك أن تجعل الأمن والاستقرار في مالي. اللهم وحد صفوف ماليين واجمع كلمة الحق يا رب العالمين. اللهم وفق جنود مالي المرابطين في الثغور. اللهم كن لهم معينا وظهيرا. اللهم كن لهم معينا وظهيرا. اللهم اغفر لموتاهم واشف جرحاهم وردهم إلى ديارهم سالمين غانمين. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بأعدائهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اتلهم بلدا واسهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.